بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت مخالف عالمی سازشوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب سے دوستی کریں گے، کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ بیرونی پیسوں سے حکومت گرانے کی سازش کی جا رہی ہے، پیسہ باہر سے آ رہا ہے اور لوگ ہمارے استعمال کیے جا رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، اور جبکہ کچھ لوگ جان بوجھ کر استعمال ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے تاریخی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرونی سازشوں کے بہت ثبوت ہیں جو مناسب وقت پر سامنے لاؤں گا۔ ایسے ثبوت بھی ہیں کہ لندن میں بیٹھا شخص کس کس سے ملتا ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کی وجہ سے منسوخ کر دیے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کو کھولنے کا حکم واپس لینے کو مایوس کن قرار دیا ہے اور دوحہ میں ہونے والے امریکہ افغان مذاکرات منسوخ کر دیے، جبکہ ترجمان امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کی بندش کے فیصلے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان حالیہ رابطوں اور مستقبل میں ہونے والی بات چیت میں بھی خلل پڑے گا۔ افغانستان میں طالبان نے بغیر محرم سفر کرنے والی خواتین کو فلائٹ پر سوار ہونے سے روک دیا۔ افغان ایئر لائن کے حکام کے مطابق طالبان نے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بغیر محرم آنے والی درجنوں خواتین کو اندرون ملک اور بین الاقوامی فلائٹس پر سوار ہونے سے روک دیا۔ حکام کے مطابق ان میں سے کچھ خواتین دوہری شہریت رکھتی تھیں جو بیرون ملک واپس جا رہی تھی۔ ان میں سے بعض خواتین کا تعلق کینیڈا سے تھا۔ ان خواتین نے اسلام آباد، دبئی اور ترکی جانے والی پروازوں پر سفر کرنا تھا۔ عہدیداران کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک 136 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے مختلف شہروں میں گزشتہ 31 روز سے جاری روسی حملوں کے نتیجے میں 125 سے زائد بچوں کی ہلاکت کا بتایا گیا ہے۔ یوکرین کے دفتر استغاثہ کے مطابق تقریباً ایک ماہ قبل یوکرین پر روسی حملہ شروع ہونے سے اب تک 136 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 64 بچے دارالحکومت کیف میں مارے گئے، جبکہ 50 بچوں کی ہلاکت مشرقی علاقے ڈونباس میں ہوئی۔ JUIF نے اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے کے ساتھ علاقے H9 میں میدان سجا لیا۔ جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے، خیمے نصب کر دیے گئے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں قیادت کی جانب سے جلسہ گاہ میں 3 دن پڑاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کا 28 مارچ کو بڑا جلسہ ہوگا جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکن بھی شرکت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت کو صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ ہم موجودہ حکومت کو غیر آئینی، غیر قانونی اور ناجائز کہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا ہے کہ ایران ویانا میں جاری مذاکرات میں اتفاق رائے تک پہنچ گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نجی ٹی وی چینل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کے لیے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ تہران آئیں گے۔ روسی جنگ سے دنیا بھر میں بدامنی پھیل سکتی ہے، سربراہ IMF نے خبردار کر دیا۔ IMF کی سربراہ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی جنگ کے بعد دنیا بھر میں بدامنی اور خانہ جنگی پھیل سکتی ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر میں دوحہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے IMF کی سربراہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین پر حملے اور اس کے نتیجے میں روس پر لگنے والی پابندیوں کے باعث دنیا میں خانہ جنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ولادیمیر پیوٹن کو کسائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب روسی صدر زیادہ عرصے تک اقتدار میں
नहीं रह सकते। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड के 2 रोज़ा दौरे की इख्तितामी तकरीब से खिताब में रूसी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि व्लादिमीर पुतिन अब ज्यादा अरसे तक इक़्तिदार में नहीं रह सकता। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रूसी हम मनसब को कसाई करार देते हुए कहा है कि पुतिन के हाथ यूक्रेनी अवाम के खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने रूसी सदर को मुतनब्बा करते हुए कहा है कि किसी नेटो मुल्क में कदम रखने का भी ना सोचे। तहम अमरीकी सदर जो बाइडन का यह भी कहना था कि यूरोप में अमरीकी फौज की मौजूदगी नेटो इत्तेहादी ममालिक का दिफा है, ना कि रूस से जंग करना। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग लड़ने के लिए एक मरतबा फिर पोलैंड से टैंक और लड़ाका तैयारे फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के सदर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंगी तैयारों और टैंकों की फराहमी का मुतालबा करते हुए कहा है कि रूस से जंग के लिए हमें असला की ज़रूरत है। सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन की असला और जंगी साजो सामान के साथ मदद न की गई तो रूसी अफवाज का अगला हदफ नेटो ममालिक होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा खतरात पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बाल्टिक को है। चीन में 21 मार्च को हादसे का शिकार होने वाले मकामी एयरलाइन के तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। तैयारे का पहला ब्लैक बॉक्स 4 रोज कबल मिला था, ताहम तैयारा गिरने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। चीन की सिविल एविएशन इंतजामिया ने गुज़िश्ता शाम तैयारे में सवार तमाम अफराद की हलाकतों की तस्दीक कर दी। इंतजामिया के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम 123 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान चीनी शहरी थे। अमरीकी सदर जो बाइडन की पोलैंड में यूक्रेन के वजीर खारजा और वजीर दिफा से आहा मुलाकात हुई, जहां अमरीकी सदर ने इन्हें मजीद ताउन की यकीन दहानी करवा दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मुलाकात में अमरीका ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया। यूक्रेनी वज़ीर खारजा का कहना था कि अमरीकी सदर से मारियोपोल की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया है कि अमरीकी सदर ने मजीद ताउन का यकीन दिलाया है। अमेरिका के वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन इतवार से अरब ममालिक के साथ तारीखी मुलाकात के लिए इसराइल पहुंच चुके हैं। खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये दौरा अमेरिका की मावनत से होने वाले इब्राहिम वाहिदे के तहत यहूदी रियासतों के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। एंथनी ब्लिंकन हफ्ते को तेल अवीव पहुंचे थे, जिसके बाद वो आज और कल को इसराइल, मराकश, मिस्र, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा से मुलाकातें करेंगे और 2020 में अरब इसराइली ताल्लुकात की बहाली में एक नई पेशरफ्त की कोशिश करेंगे। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा है कि नए हथियारों के ऑर्डर में रूसी फौज की तरजीहात, एविएशन की जंगी तैयारियां, आला हसासियत के हामिल तवील फासले तक मार करने वाले हथियार और स्ट्रेटजिक जोहरी कुव्वतों की तकवीयत होगा। शोइगु ने रियासती दफाई अहकामात की फराहमी पर हुकाम के साथ मीटिंग की। मीटिंग के आगाज में अज़हार ख्याल करते हुए शोइगु ने कहा है कि उन्होंने वजारत खजाना के साथ दफाई अहकामात और बजट की जिम्मेदारियों पर एक इजलास मुनक्किद किया है। मौजूदा मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए दफाई अहकामात की मनसूबाबंदी करने पर तवज्जो मबजूल करवाते हुए शोइगु ने कहा है कि इस साल के बजट की माली आनत में पिछले साल के मुकाबले में 15% इजाफा होने को मद्देनजर रखते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान। सियासी जमातों के जल्द से जुलूसों के बायस जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों के पेश नज़र इंतजामिया ने मेट्रो बस सर्विस को बंद करने का ऐलान किया। इंतजामिया का कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगी और अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होने पर सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ारत दाखिला ने शहर इक़्तिदार में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और FC को भी तैयार रहने की हदायत कर रखी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही।
مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔